परमेश्वर के पवित्र कलाम च लिखा कि वह अपना वचन भेज के उन्होंने चंगिया करता ते आने वाली तबाही तो बचाता है। हालेलुया। जिन्ना चिर कलाम साडे उत्ते अपने भेद नूं नहीं खोलता उन्ना चिर असीं परमेश्वर तो ते परमेश्वर दीआं गल्लां तो अनजान रहने कि असल दे विच परमेश्वर है कौन। हालेलुया। जिन्ना चिर परमेश्वर अपना आप किसी उत्ते प्रगट ना करन वो परमेश्वर नूं जान नहीं सकता। हालेलुया। बाइबल च लिखा है कि शमौन पतरस दा भरा जिहदा नाम एंद्रियास सी, उन्हें आख्या असी मसीह नूं क्रिसटस नूं लभ लिया। हालेलुया। पर फिर भी यीशु मसीह नूं उन्हें मसीह नहीं मन्निया। और मत्ती 16:16 और 17 दे विच लिखिया जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि पतरस तू मैनू की समझदा, उन्हें आख्या तू मसीह जींदे परमेश्वर दा पुत्र आ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह ते आख्या कि यह गल तेरे उत्ते लहू ते मास ने नहीं मेरे पिता ने जिहड़ा स्वर्ग दे विच है तेरे उत्ते प्रगट कीती है। हालेलुया। बेशक असीं वचनां नूं जाणदे हां, बेशक असीं बाइबल नूं पढ़दे हां, पर जिन्ना चिर परमेश्वर दा कलाम जां परमेश्वर दा वचन साडे उत्ते नहीं खुलदा उन्ना चिर सानूं उहदा मतलब नहीं पता हुंदा। जिन्हों बाइबल च लिखा गया है डेड नॉलेज, वचन नूं जिन्हों तुसीं जाणदे आ और तुहाडी लाइफ दे विच काम वो नहीं कर रहा वो डेड नॉलेज है, क्योंकि परमेश्वर ने तुहाडे उत्ते भेद नहीं खोलिया। तुहानूं परमेश्वर ने अपना वचन तुहाडे स्पिरिट दे विच रियलाइज नहीं कराया, तुहाडे आत्मा दे विच वो वचन नहीं आया, इस करके वो पूरा नहीं होया। अफसियां 3:8-9 मेरे उत्ते जो सारे संतां विचों छोटे तो छोटा हाँ एक किरपा होई पई मैं पराइयां कौमां नूं मसीह दे अणलभ धन दी खुशखबरी सुणावां। हालेलुया। और इस गल दा प्रकाश करा कि उस भेद दी की युक्ति है जिहड़ा आद तो परमेश्वर विच गुप्त रहा है जिसने सब वस्तुआं उत्पत्त कीतियां। हालेलुया। पौलुस इस जगह ते दस रहा कि मैं परमेश्वर नूं, परमेश्वर दे भेद नूं, परमेश्वर दीआं गल्लां नूं, सामर्थ नूं, उहदी युक्ति नूं, उहदी नॉलेज नूं, उहदे तरीके नूं मैं जान लिया। और वो पराइयां कौमां दे लोग जिहड़े मसीह नूं जां परमेश्वर नूं नहीं जानदे मैं उन्हां उत्ते ये चीज़ां प्रगट करा। हालेलुया। वो लोग जो परमेश्वर नूं नहीं जानदे उन्हां ते मैं की करा परमेश्वर दीआं गल्लां नूं जाहिर करा, क्योंकि उन्हां दे कोल की हैगी आ डेड नॉलेज। ग्रीक दे विच यूनानी भाषा दे विच इहनूं लिखिया गया ग्नोसिस। हालेलुया। अज इदां दे बहुत सारे मसीह भैन भरा गए जिन्हों ने मसीह नूं कबूल कर लिया और उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। हाँ वो मेरे पापा ने दुनिया में आए, मारे गए, दफनाए गए, तीजे दिन मुर्दियां चों जी उठे, इस तो वध उन्होंने कुछ भी पता नहीं है। मसीह कौन है, किवें आ, कद लई आया, कि उन्हें मेरे वास्ते काम कीते आ, किवें मैं स्वर्गराज दे विच हैगा, की मैंने स्वर्गराज दे इख्तियार हैगे आ, उन्हां बारे शायद नॉलेज है नहीं गी। हालेलुया। मसीह दे विच आण के भी बहुत सारे लोग दुख भोगते रहते सिर्फ इस करके क्योंकि मसीह नूं ग्रहण ते कर लिया पर मसीह दे कम्मां दा पता नहीं है। जे कोई मसीह दे विच है तो नवीं सृष्टि, जिस दिन तुसीं मसीह च प्रभु यीशु मसीह दे नाम दा बपतिस्मा ले लिया उस दिन तुहाडी जो इमेज है, जो तुहाडी स्पिरिचुअल इमेज है वो बदल गई है। हर एक जांदी जिहड़ा मसीह दे विच है, हर वो भैन भरा दी जिहड़ा कोई मसीह दे विच है ਉਹਦੀ स्पिरिचुअल इमेज बदल गई आ। असल दे विच तुसीं नवे मनुख बन चुके आ। हालेलुया। नॉलेज है आ, यीशु मसीह है आ, मेरे पापा ने दुनिया च आया, मारिया गया, दफनाया गया, मुर्दे चो जी उठिया, वो बहुत सामर्थी आ, साडा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। इस तो वध कुछ भी नहीं पता कि उन्हें मेरे जीवन वास्ते की कीता। इन्हूं लोकी कहंदे ने बाइबल च जो इन्हूं लिखिया गया डेड नॉलेज लिखिया गया। हालेलुया। और पौलुस ये दसना चाहता कि मेरे उत्ते परमेश्वर का प्रकाश होया, वो लोग जिहड़े नहीं जानते उन्हां उत्ते मैं इन्हां गल्लां नूं प्रकाश करा। परमेश्वर भी ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे जिहड़े ज्ञान तो बिना नाश हो रहे हैं उन्हां दे जीवन च प्रकाश जावे कि मसीह ने परमेश्वर ने तुहाडे वास्ते की कर दिता। अगर तुसीं मसीह दे विच वधना चाहुंदे आ तुहानूं तुहाडे अंदर राइट जानकारी चाहिए है कि मेरे वास्ते की हो चुका। हालेलुया। मेरे वास्ते मसीह दे विच की हो चुका होना नहीं है।
ਹੋਸ਼ਿਆ 4:6 परमेश्वर ने आख्या मेरे लोग ज्ञान तो बिना नाश ਹੁੰਦੇ ਹਨ, मेरे लोग ज्ञान तो बिना दुख ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗਨਿਸਕੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਤਮੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਗਨਿਸਕੋ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਆ। ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਨੇ ਹੀ ਸੱਚ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜੀਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਐਪੀਗਨੋਸਿਸ, ਐਕੂਰੇਟ ਨੌਲੇਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਾਈਫ ਜੀਵਾਂ। ਪਰ ਐਪੀਗਨੋਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੋਇਆ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। जिन्हें यह विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापा ने दुनिया में आए, मारे गए, दफनाए गए, मुर्दे चो जी उठे, वो वास्ते बाइबल च लिखा जिहड़ा मोया वो पाप तो छुट के धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। परमेश्वर तुहानू बिना पाप तो पवित्र वेखदे आ। किहदे वर्गे? मसीह दे वर्गे। मसीह कलीसिया दा सिर आ, तुसीं उहदे की हैगे आ? अंग हैगे आ। आपां किहदे अंग हैगे आ? मसीह दे अंग। जे मेरा सिर पवित्र आ ते मेरी बॉडी भी फिर की आ? पवित्र है। सिंपल है। जे सिर पवित्र है तो बॉडी पवित्र नहीं है? बॉडी भी पवित्र है। बॉडी कौन है गया? चर्च, कलीसिया। कूच दी किताब 4:22 ते 23 ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਾਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਾਅਦ, 5-6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੂਸਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। 4:22 ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਆਖੀ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਮੇਰਾ ਪਲੌਠਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ।
है, एक जने ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ 5-6 ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਰਾਇਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 5-6 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ? ਇਜ਼ਰਾइल ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ। ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ? 6 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਸਿਰ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਬਾਡੀ ਕੌਣ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਲੀਸਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਬਾ ਸ਼ਬਲ ਹਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਬਾਹਿਦ ਅੱਲਾ ਬਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਿਜ਼ਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ? ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਣੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਹੌਸਲਾ, ਤਾਕਤ, ਬੁੱਧ, ਸਮਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 6:17। ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਲੀ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਨੌਲੇਜ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਕਨਫਰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਆ? ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਐਕੂਰੇਟ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਰਗੀ ਢਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚਣੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ 100%, 100% ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਐਡ ਨੌਲੇਜ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜਿਵੇਂ ਪੌਲਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਾਤੀਆਂ 2 ਦੀ 20 ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀਂਦਾ, ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। 5 ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋੜੇ ਵੱਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੌਲਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਾਰਨਹਾਰ ਵਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ।